न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व अमृत में तदेव। बोलो बदा गोविंद दामोदर माधवेति। विकरे तु कामा अखिल गोपकन्या मुरारिपादार पितचित्तरोति। दधिया दिकं हवसा दवोच। बोलो गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे तो पवतु कदम्बा। सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानां निलये निजेऽपि। नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव भजसुन्दराणि। नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तान् तेना शरणागति।
गोविन्ददामो धर्माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् अदेहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्ददामो धर्माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर्गो कुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वा जिहवे पिबस्वा अमृतमे तदेव गोविन्ददामो धर्माधवेति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थ स्कंद प्रारम्भ्यते। महामुनि मैत्रेय उवाच। मनोस्तु शतरूपायां तिस्र कन्याश्च जगनीरे। आकुतिर्देव हूतिश्च प्रसूतिरेति श्रुता। आकुते रुचये प्रादा। अपि भ्रातृमते नृप।
पुत्रिका धर्म आश्रित्य शतरूपानु मोदित प्रजापति स भगवान रुचि सस्याम जीजन मनोस्तु शतरू पायाम तिसर कन्याश्च जगनी। अरे बाबू परमात्मानी महान कृपा थी सेलाणी परिवार ने आंगणे अवारनवार भगवत कृपा थी एमना सुकृत धन थी आवा दिव्य अने भव्य कार्यों थता ज रहे छे। एमानो एक कार्यक्रम अमरेली ने आंगणे गोलोकवासी अने भगवानना शरणने प्राप्त थयेला भाई श्री रमणीक भाई सेलाणीना एक निमित्त मात्र मोक्षार्थे आ कार्य एमना सुपुत्रो चिरंजीवी जगदीश भाई अने मनीष भाई बधा परिवारनो सहकार लईने अहींयानु एमनु व्यापारी ग्रुप एमना मित्रों एमना स्नेहीओ ए बधाने साथे लईने एक सुंदर आयोजन कर्युं छे। ए बहु धन्यवाद ने पात्र छे। कथा क्षेत्र में पूज्य हरिराम बापानी साथे भजन भाव में सुंदरकांड में रहता एमना जे सहाध्यायीओ मंडप में बैठा छे जेमनी साथे पोतानु आध्यात्मिक जीवन शुरू करीने एक लाकड़ीना टेकानी माफक सेवकपणुं निभाव्युं एवा मारा मुरब्बी जेमना परिवार प्रत्ये पण अहोभाव छे अमारे एवा कांतिभाई जसाणी अवारनवार जेमनी लागणी अमने बहु स्पर्शे छे जेमना विनय माटे मने खूब मान छे एवा अमारा सेलाणी परिवारनो गढ़ कहेवाय जेने एनो वडलो कहेवाय एवा धीरजलाल भाई सेलाणी माताजी भवानी ना बानाधारी अमारे मुरब्बी जयंती भाई अमारे सूर्यकांत भाई अने जेमनो स्नेह अमाप छे अवारनवार चिंता करे अमारी एवा मारा समवयस्क मारी उमरना के माराथी बहु नाना अमारे भरत भाई सेलाणी ऑल फैमिली ए संबंध ने नाते पधारेला सगा संबंधी बहनों दीकरीओ जमाय वेवाय वेला अने खास तो जेमनी उपस्थिति गमे छे मने जेम हूँ झुंडाळा वाळा लखावुं छुं
મારા વતનને હું આજે ભૂલ્યો નથી અને હજી એની સેવાઓ ચાલુ હોય છે, એમ આ પરિવાર પણ પોતાના વતનને ભૂલ્યો નથી. અમારું થોરખાણ એટલે અમારું શેઢવા પાડોશી ગણાય. ત્યાંથી આવેલા ભાઈઓ, બહેનો અને માતાઓ આ અને સરસ પોતાની વાણી દ્વારા અહીંયાથી આ કથાને સુંદર રીતે વર્ણવીને વિનયપૂર્વક, કુશળતાથી, વિદવત ભાષામાં અને અમારા બ્રહ્મ સમાજ અમરેલીમાં જેને પાયાના પથ્થર ગણી શકાય, અમે તો સૌરાષ્ટ્ર લેવલે સાથે ખૂબ કામ કર્યું. અમારા સમાજ માટે પણ એવા અહીંયા જે એનાઉન્સ થાય છે એવા, કારણ કે સેલાણી પરિવારને બ્રાહ્મણો સાથે બહુ લેણું છે. બાપાને જે હરિ સમાજ છે ને એને બ્રાહ્મણો બહુ પ્રિય છે. સાધુ બ્રાહ્મણ ન હોય તો એને ગમે નહીં. એવા અમારે શરદભાઈ વ્યાસ અને આપ સૌ નામી અનામી ભગવત કથા શ્રવણ કરવા પધારેલા અમારા આચાર્યો જે પાઠ કરે છે અહીંયા બેસીને, આજનો પાવન દિવસ એટલે એકાદશી છે. આજે ભીમ એકાદશી અને એની આપ સૌને ઠાકોરજી તરફથી ખૂબ ખૂબ વધાઈ. વ્યાસગાદી ઉપરથી કાલે ગંગા દશેરાનો પર્વ હતું. છોકરાઓને જનોઈ ધારણ કરી કેટલા સરસ આમ પ્રસંગો સરસ રીતે ગોઠવાઈને પૂરા થઈ જતા હોય છે. આ નિમિત્તે આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમાત્માને મારા પ્રણામ. સૌને જય સિયારામ, સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ. આપ સૌનું સ્વાગત છે આ ધર્મ સભામાં. ત્રીજો દિવસ પ્રથમ સત્રમાં મળતા મારા હૃદયની પ્રસન્નતા અનુભવું છું. સાંજે તૃતીય સ્કંદની કથા આપણે પૂર્ણ કરી. અધિકારી સંતાન થાય તો મા બાપના કુળનો ઉદ્ધાર કરે, અધિકારી શિષ્ય હોય તો ગુરુ પરંપરાનો ઉદ્ધાર કરે છે. ભગવાન કપિલ મુનિએ માતાને જ્ઞાન આપ્યું. 8 અધ્યાયમાં કપિલ ગીતા આપણે વર્ણવી. ચોથા સ્કંદની શરૂઆતમાં 31 અધ્યાયો છે જેને ભગવાનની વિસર્ગ લીલા કહેવાય છે. ભગવાનનો વામ હાથ છે. શ્રીનાથજી બાવાનો પણ વામ હાથ છે. પોતાના ભક્તોને લેવાને માટે જેમણે ભુજા ઉઠાવી છે. મહાન મુનિ મૈત્રી ઋષિ કે જેમણે કૃષ્ણ સ્વધામ ગયા ત્યારે પ્રભાસ તીર્થમાં ઉદ્ધવ અને કૃષ્ણ સંવાદ કરતા હતા. ઉદ્ધવ પ્રશ્ન પૂછે, ઠાકોરજી જવાબ આપે. એ મૈત્રીજી સાંભળતા હતા બાજુમાં બેસીને. નહીતર ભગવાને છેલ્લે કોઈને પોતાની પાસે રાખ્યા નહીં. મૈત્રીજીને કીધું તમે બેસો. અને પછી ઉદ્ધવને કીધું કે મને મારો ભક્ત વિદુર નથી મળી શક્યો, એ યાત્રાએ નીકળી ગયો છે. એ મળી જાય તમને તો એને કહેજો કે આ મહામુનિ મૈત્રીએ મારું ભાગવત એ ભણ્યા છે ગુરુ કૃપાથી. અને ઉદ્ધવજી તમારી સાથેનો જે સંવાદ છે મારો છેલ્લો એ સાંભળે. આટલા સદભાગી બનાવી અને પછી ભગવાન સ્વધામ ગયા. કોઈ મહાપુરુષો પોતાની સેવામાં કે પોતાના નિજ કાર્યમાં સેવકને યાદ કરે, એનાથી સેવક માટે બીજો કોઈ સદભાગી દિવસ ન હોઈ શકે. વિશ્વામિત્રને વિદાય આપે છે રાજ પરિવાર. બાલકાંડનો પ્રસંગ રામચરિત માનસમાં આખો રાજ પરિવાર વળાવવા માટે જાય છે વિશ્વામિત્રજીને.
આખો પરિવાર રડે છે. અવધપતિ, 3 રાણીઓ, 4 દીકરાની પુત્ર વધુઓ, મહારાજ સુમંત, એના મંત્રીઓ, સચિવો, બધા. એક સંતનો વિયોગ થાય છે, એક સારા માણસનો વિયોગ થાય. એક સારો માણસ આંગણે આવે તો રજા લે તો આપણને ગમે નહીં કે ભાઈ રોકાણા છે, હજી કેટલા ટાઈમે આવ્યા. કારણ કે એની સજ્જનતા આપણને અસર કરતી હોય છે. તો સંયોગનો વિયોગ, જેમ સુખ અને દુઃખ એક સિક્કાની 2 બાજુ છે, એમ સંયોગ સારા માણસો મળે ત્યારે થાય છે અને વિયોગ સારા માણસો જાય ત્યારે થાય છે. નાથ, આ બધી સંપદા તમારી છે. અવધપતિ એમ બોલે છે. એની પાછળનો એક રામચરિત માનસનો ભાવ છે ને રહસ્ય છે. આ સંપદા તમારી છે એટલે ખાલી બોલવા ખાતા નહીં. ઘણા લોકો એમ બોલતા હોય છે કે ભાઈ આપણે એમ પૂછી તમારા એક ઓસરીએ 8 ખોડા સ્લેબ ભરેલા છે, એ કોના છે? કે ઠાકોરજીના. પછી આપણે એમ કહીએ તો અમારે એક ખોડું ખાલી કરી દો, હવેલી કરવી. તો કે એમ થોડું દેવાય. પણ તો હું કામ બોલે છે? એ બોલવું બધું સહેલું હોય છે. પણ અવધપતિ આ તો રઘુવંશ કે સહજ સ્વભાવ. અને એટલે તો ત્રામાના પત્રા ઉપર લખાયું છે. ક્યારેક એવું લાગે ને ત્યારે એ તામ્રપત્ર ઉતારી સાફ કરી અને રઘુવંશીના છોકરાઓને વંચાવવામાં આવતું. રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આઈ, પ્રાણ જાય પર બચન ન જાય. પ્રાણ જાય પર બચન ન જાય. પ્રાણ જાય અરુ બચન ન જાય. પ્રાણ જાય અરુ બચન ન જાય. મંગલ ભવન અમંગલ હારી. મંગલ ભવન અમંગલ હારી. મંગલ ભવન અમંગલ હારી. મંગલ ભવન અમંગલ હારી. દ્રવહુ સુદશરથ અજીર બિહારી. દ્રવહુ સુદશરથ અજીર બિહારી. દ્રવહુ સુદશરથ અજીર બિહારી. દ્રવહુ સુદશરથ અજીર બિહારી. જય 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 હનુમાન ગુસાઈ. જય 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 હનુમાન ગુસાઈ. જય 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 મા વીર ગુસાઈ. જય 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 મહાવીર ગુસાઈ. કૃપા કરો ગુરુદેવ. કૃપા કરો ગુરુ દેવ કિનાય. કૃપા કરો ગુરુદેવ કૃપા કરો ગુરુ દેવ કિનાય. નાથ, આ બધી સંપદા તમારી છે એમ કરીને વાત યાદ કરાવી દીધી વિશ્વામિત્રને કે એક વખત અમારા વંશમાં રાજા હરિશ્ચંદ્રએ તમને અયોધ્યાનું રાજ આપી દીધેલું હતું.
પણ સત્યના તખ્તા ઉપર ઉભેરેલો આ રાજ પરિવાર સત્યને છોડ્યું નહીં અને પુનઃ એ ગાદી અમને પ્રાપ્ત થઈ. આ તો પ્રસાદીની ગાદી છે અમારી, જેમાં કથા આપણી પ્રસાદીની છે. હરિરામ બાપાએ પોતાના સિગ્નેચર કરીને, સહી કરીને દયાબેન દ્વારા આ કથા આપણને આપેલી છે. 21 કથા, 21મી આ કથા, કે ચાલો આ કથા તમને આપી છે. આપીને રાજીપો જેમનો વ્યક્ત કર્યો એમણે. તો આ કૃપા છે. પ્રસાદનો અર્થ છે કૃપા. આપણને પ્રસાદ મળે એનો અર્થ એ છે કે આપણને કૃપા મળી ભગવાનની. પછી વિશ્વામિત્ર જાય છે તો રાજ પરિવાર એમ કે છે કે ફરી પાછા આપ આવતા રહેજો, અમે આપને આપી શું શકીએ? તમે મારા 2 દીકરાઓને લઈ ગયા હતા અને 4 પુત્ર વધુ અમને આપી તમે. અમે આપને શું આપી શકીએ સંસારીઓ? પણ તમને વખત મળે એટલે આવતા જાતા રહેજો, અને તમે જ્યારે તમારા ભજનમાં બેઠા હો ત્યારે ક્યારેક સમય મળે તો અમને યાદ કરજો. આ મહાપુરુષોની પાસે મગાય, સંતોની પાસે આ વસ્તુ મગાય. અહીંયા મૈત્રેયજી ભગવત કથાને શ્રવણ કરે છે અને કથા મળે છે કે એ ચરિત્રમાં ભગવાન શિવનો સંવાદ આવે છે. સતી ભગવાન શંકરનું કયું ન માન્યા, પિતાજીને ત્યાં ગયા, યજ્ઞમાં શરીર જળતું મૂકીને પોતાના દેહને પૂર્ણ કર્યો. શ્રીમદ ભાગવતજીમાં આ 2 અધ્યાયમાં કથા આવી. દક્ષ મહારાજાનું ચરિત્ર. અંતકાલે માગ્યું કે મારા અનેક જન્મો થાય, પરંતુ મને એમાં ભગવાન શંકરના પદની જ મને પ્રાપ્તિ થાય, એની સાથે જ મારું પાણી ગ્રહણ થાય. અને બીજા જન્મની અંદર પાર્વતી તરીકે પોતે પ્રગટ થયા અને ભગવાન શંકરજીને પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું. દક્ષ મહારાજને દંડ મળ્યો, અજામુખ આપવામાં આવ્યું. ભગવાન શિવ એટલે કલ્યાણ, અને કલ્યાણનો જગતમાં વિરોધ કરે એને સપનામાં સુખ પ્રાપ્ત ન થાય. એને પછી આખા જન્મમાં બે જ કરવું પડે, એટલે બોકડાનું માથું ચડાવ્યું. ને કે ભગવાનનો સસરો હતો આ, પણ સદૈવ જિંદગી આખી એમણે વિરોધ કર્યો, અને વિરોધના પરિણામ રૂપે એને મુખની પ્રાપ્તિ થઈ. આગળ જતા ચરિત્રમાં મનુ મહારાજના વંશની પુનઃ કથા આવી, અને એમાં પ્રિયવ્રત રાજા અને ઉત્તાનપાદ 2 પુત્રો મહારાજ મનુના, આકુતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ 3 કન્યા. દેવહૂતિ માતાની કથા જોઈ ગયા, જેમાં કપિલ ભગવાન કરદમને ત્યાં અવતરિત થયા, જેણે જગતને સાંખ્ય શાસ્ત્ર આપ્યું. ઉત્તાનપાદની કથા આવી છે. મનુ મહારાજના મુખ્ય પુત્ર છે, એમનું દિવ્ય ચરિત્ર છે. એમાં એક ભક્તની કથા આવે છે, જેને ભાગવતકાર ધ્રુવ ચરિત્રની કથા કહે છે. જેનું નામ જ ધ્રુવ છે, જે ડગે નહીં એવો અચલ છે. ટેકીલો માણસ છે, આ મર્દ છોકરો છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર 2 બાળક કથાની આવે છે, 5-5 વર્ષના. પ્રહલાદની કથા 7મ સ્કંદમાં આજે સાંજે આવશે ગોધુલિક ટાઈમે. એની પૂર્વે ધ્રુવ મહારાજની કથા ભગવાન મનુના વંશમાં આવે છે. રાજાનો થોડોક પરિચય આપ્યો. ઉત્તાનપાદને 2 રાણી છે, સુરુચિ અને સુનીતિ. સુરુચિ છે એના દીકરાનું નામ ઉત્તમ કુમાર છે. સુનીતિ છે યથા નામ તથા ગુણા, જેવું નામ છે એવા જ એનામાં ગુણ છે. એનો દીકરો ધ્રુવ છે. સુરુચિ છે સારી ફરમાઈશ કરનારી છે, એનો દીકરો ઉત્તમ છે.
પણ સંસારનો એક એવો નિયમ છે કે એમાં પરિવર્તન થતું જ રહે છે. રાજાનું લગ્ન ઉત્તાનપાદનું સુનીતિ મહારાણી સાથે થયું છે. સુરુચિ પાછળથી આવી રાજાના હૃદય ઉપર પ્રેમનો કબજો જમાવે છે અને સુનીતિ હાસ્યામાં ધકેલાય છે. પણ ખાનદાન આ મહારાણી વિશેષ કાંઈ બોલતા નથી. પરિવારમાં રાજાથી એમને એક પુત્ર થાય છે ધ્રુવ કરીને. બસ એક દીકરો મળી ગયો, વાત પૂરી થઈ ગઈ, સંસાર જોઈ લીધો. એટલે મારા પતિ જેમ રાજી એવું જીવન એ જીવે છે. સુરુચિએ રાજનો તમામ કબજો પોતાના અંદર લઈ લીધો છે. એને ખબર હતી કે રાજા યારી છે ભોગનો અને એનો હું બદલો ઉઠાવું. આ સમાજમાં ઘણા માણસો આવા મોકાઓને જોતા હોય છે અને તેથી એવા બદલાવો ઉઠાવતા હોય છે. પછી તો રાજ સિંહાસન ઉપર જાહેર કાર્યક્રમોમાં રાજાના કોઈ એવા મહત્વના કાર્ય હોય એમાં સુરુચિની સલાહો લેવાય છે. અહીંયા રાજા દરબાર ભરીને કંઈક મહત્વની વાતો ચાલે છે એના મંત્રીઓ અને સચિવો સાથે. ગામની આમ જનતા પણ બેઠી છે. રાજ સિંહાસન ઉપર મહારાજા ઉત્તાનપાદ છે, બાજુમાં સુરુચિ મહારાણી છે અને ઓલો ઉત્તમ કુમાર એ બેઠો છે. વાતો ચાલે છે, મીટિંગ હાલે છે અને એમાં ધ્રુવ કુમારને મનમાં એમ લાગ્યું કે આ મારા પિતા છે, હું ને મારી માં કાયદેસરના અધિકારી છે, અમારે બેસવાનો વારો તો નીચે આવે છે. અને મારા જે નવા માતા છે એનો દીકરો ઉત્તમ ગાદી ઉપર બેઠો છે, જે એનો અધિકારી નથી. તો હું જાઉં રાજ સિંહાસન ઉપર અને મારા ભાઈની પાસે જઈને બેસું. વિચાર મનમાં આવ્યો એટલે તરત જ શુભસ્ય શીઘ્રમ, સારા વિચારને રોકાય નહીં, તરત જ અમલમાં મૂકી દેવાય. નહીતર કલિકાલની ગતિ એવી છે કે માણસના મનને ફેરવી નાખે તો પછી સંકલ્પો રહી જાય અને માણા વ્યો જાય. આ નથી ઘણા નબળા માનસવાળા લોકો એવી બાધાઓ લઈને બેસે કે અહીંથી હું ત્યાં લગી હાલીને આવીશ. હવે શક્તિ જ નથી તો એ શું કામ કરવું જોઈએ? વાહનમાં જઈને બાધા પૂરી કરી દેવાય. પહેલા તો બાધાઓ રખાય જ નહીં. જે દેવ ઉપર તમે બાધા રાખો ને એ દેવ પ્રત્યે મને એવું લાગે પ્રેમ ઓછો છે એટલે બાધા રાખો. બાધા આકડી શું કરવા? જેને શરણે માથું ઈ કરે ઈ કબૂલ. એનું પરિણામ સારું આવે તો એનો આભાર માનવો, નબળું આવે તો એમ માનવું કે મારા કર્મથી આ આવ્યું છે. ઘણા તો દેવની બાધા માને કામ ન થાય તો પૂજવાનું બંધ કરી દે, મારા દેવાય ન કરે. બોલો, એ બધી અંધશ્રદ્ધાઓ છે. સુખ દુઃખ કર્મથી આવે છે. ભગવાન પાસે સુખ જ છે આપવા માટે, દુઃખ છે જ નહીં. પણ ગત જન્મના પુણ્ય તમારે ભોગવવા માટે મનુષ્ય અવતાર છે એટલે ભોગવવા જ પડશે. તમે ગમે એવા ઉપાસકો તો શું થઈ ગયું? રામકૃષ્ણ પરમહંસની સાથે કલકત્તામાં અમારા મહાકાળી વાતું કરે, કાલી વાતું કરે અને રોજ રામકૃષ્ણ પરમહંસ પૂછે, ચિઠ્ઠી લખીને મૂકે કે માં આજ તારે શું જમવું છે, આજ તારે શેનું શાક ખાવું છે, આજ તારે તારા થાળમાં હું કઈ મીઠાઈ ધરું? તો અંદરથી જવાબ આવે કે આજ મારે આ જમવું છે. છતાં ઈ માણસે કોઈ દી એમ ન કીધું કે મને આ કેન્સરનો રોગ છે કે માતાજી તમે મટાડી દો. હા, એના શિષ્ય વિવેકાનંદે અને એમના ધર્મપત્ની શારદામણી એક વખત કીધેલું કે તમારી સાથે જગદંબા વાત કરે છે તો વાર કેટલી? એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસે સરસ જવાબ આપ્યો હતો કે તમે મારા સાનિધ્યમાં રહ્યો ને તમે મને ઓળખો નહીં. કેમ? અમે તો આપના દર્દ મટાડવાની વાત કરીએ છીએ. કે ઈ મારું કર્મ છે, એમાં વચ્ચે મારે માને ન લઈ આવાય.
એ મારે ભોગવવાનું છે, અને એ ભોગવવામાં મને આનંદ આવે છે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, મુશ્કેલી આવે, વિપત્તિ આવે ત્યારે એને ભોગવવામાં જે આનંદ છે એ સુખમાં આનંદ નથી. પાંડવોની માં કુંતા દુઃખ માગે ભગવાન દ્વારકાનાથ પાસે, એટલે ભગવાન હસવા લાગ્યા કે દુનિયાની પહેલી એવી તમે મારા ફૈબા છો કે તમે મારી પાસે દુઃખ માંગ્યું. આ તમે પહેલા ભક્ત છો મારી પાસે. કે પ્રભુ સુખમાં તો તું વિસરાઈ જાય છે, દુઃખમાં જ તમે અમારી મદદ કરી છે. સુખમાં વિસારું, દુઃખમાં તને યાદ કરું. જે આપણે ગઈકાલે આ સંકીર્તન જે સૂર વાગે છે આપણે બોલ્યા, મુશ્કેલી આવી પડે ત્યારે તને યાદ કરું. દુઃખ કર્મથી આવે છે, સુખ ભગવાન આપે છે. એટલે ધ્રુવકુમાર રાજ સિંહાસન તરફ દોડે છે બેસવા માટે, અને સિંહાસનની બરાબર લગો લગાવી જાય એકદમ નજીક. એટલે સુરુચિ મહારાણીને એવું લાગ્યું કે આ મારી શોખ છે ને સુનીતિ, એણે આ છોકરાને મોકલ્યો છે. પણ એનું બહુ હું હાલવા નહીં દઉં, સમાજ સામે બેઠો છું. એટલે મહારાજાની બાજુમાંથી સુરુચિ મહારાણી ઉભા થયા. રાજે પૂછ્યું કે કેમ? કે બોલ્યો આવું. બોલા ઉત્તમ કુમારે તો ધ્રુવને બોલાવીને કીધું કે અહીંયા આવતો રે ભાઈ, જગ્યા છે તારા માટે, આપણે અહીંયા બેસી બે ભાઈ સાથે. પણ સુરુચિને ગમતું નહોતું. શોકનો પુત્ર ગાદી ઉપર બેસે તો એને ગમતું નહોતું. એટલે એ ઊભા થઈ અને ધ્રુવને ઉતાર્યો હાથ જાલીને. એ છોકરા, ત્યાં બેસવાનો અધિકાર નથી, બેસ સભામાં જા. સુનીતિ મહારાણીને આ ગમ્યું ને કે આ સુરુચિ આવું ન કરવું જોઈએ, મારા દીકરાને અપમાનિત ન કરવો જોઈએ. રાજબીજ છે, નાનું તો નાગનું બચ્ચું. એટલે એને કીધું કે માં, મારો અધિકાર છે અહીંયા બેસવાનો, અને પહેલો અધિકાર યુવરાજ પુત્ર તો હું છું, તમારા પુત્ર કરતા મોટો છું. અને સ્વાભાવિક છે કે રાજના પેલેસ થી લઈ અને વહીવટ બધો યુવરાજ પુત્રને મળે. આ તમારો દીકરો તો ફટાયો કુંવર છે, મુઠ્ઠી ચપટી હું આપું એ એને લઈ લેવાનું હોય, બાકી આ ભોગવટો તો મારે કરવાનો હોય. અને તમે પચાવીને બેઠા છો, ખાલી ગાદી તમે કરો, હું નહીં. વગેરે સંવાદો ભાગવતમાં બતાવ્યા. અને આખર સુરુચિએ ધ્રુવને કીધું કે તને ગાદી ઉપર બેસવાનો બહુ શોખ હોય ને તો એક કામ કર. ધ્રુવજી કીધું કે માં તમે કયો, ન કરું એવું બને? બોલો બોલો. ગાદી તો જોઈ જેમાં હાલે નહીં, કારણ કે મારો અધિકાર છે, અને જ્યાં અધિકાર હોય ત્યાં લડવામાં વાંધો નથી. હકનું હોય અને લેવામાં લડવું પડે તો વાંધો નથી. કાં તો તું મારા કુક્ષે જન્મ ધારણ કર મારા પેટે તો તને આ ગાદી મળે, ને કાં તું ભગવાનને ભજી લે તો ગાદી મળે. એટલે ધ્રુવજી કીધું કે મારો જન્મ તો થઈ ચૂકેલો છે, મારો વળી અંત ક્યારે હોય મને ખબર નથી, અને અંત થયા પછી તમારા જ પેટમાં અવતાર ધારણ કરવું એની મને ખબર નથી. પણ બીજી વાત કદાચ શક્ય બને કે ભગવાન ક્યાં મળે, સરનામું આપો તો તપ કરવા જાઓ. મારું બાળપણ છીનવાઈ જાય એનો મને વાંધો નથી. બાલ્યકાળ ખેલ કૂદ રમતમાં, એને બદલે હું તો રાજાનું સંતાન છું, તપ કરું તો વાંધો નથી. અને તપથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરું. જે મારા વાનપ્રસ્થમાં રાજાઓ વનમાં જઈ અને એકાંતવાસ કરતા હતા, અજ્ઞાતવાસને ભોગવતા હતા, એને બદલે પેલા કરી લો. તો કે એ તો જંગલમાં જવું પડે, વાઘ દીપડા હાવત ત્યાં હોય,
જનાવરો ફાડી ખાય, બધી વાતો બધી થાય કે વાતો થાય એમ નહીં. હવે તમે જ બતાવ્યું છે મને, હવે પાછા ન પડો, મને આમ ધક્કો મારો કે કામ હું કરી બતાવું. ધ્રુવજી ત્યાંથી નીકળી ગયા, સુનીતિ માતાને પગે લાગ્યા છે કે સારું કર્યું તમે મને આ ટકોર કરી, તમે મારા ગુરુ છો. આગળ નીકળી સુનીતિ માતાના રાજમહેલ પાસે જાય છે. માને ખબર પડી ગઈ હતી, દાસીઓ પાસેથી આ બધી વાતો એમણે સાંભળી. ધ્રુવજીને તેડી લીધા છે, ભેટી પડ્યા છે, મસ્તક સૂંઘું, ચુમન લીધા છે અને વેદના વ્યક્ત કરી કે બેટા એ માં છે, એ તો બોલ્યા કરે, એમને એમની સાથે આપણાથી ન બોલાય. આ અમીરાત આપણે ન બોલાય, એ વડીલ છે, માં કહેવાય. પણ માં હવે મારે ભગવાનને તો ભજવા જ પડશે. અને ભગવાનને એટલા માટે ભજવા છે, ગાદી માટે નહીં, તારા દુઃખને દૂર કરવા માટે. મા બાપના કષ્ટને, ગુરુના કષ્ટને દૂર કરે સાચો શિષ્ય અને સાચો પુત્ર કહેવાય. માટે મને આજ્ઞા આપો. એમ ન માનો કે હું 5 વર્ષનો છું ને મારી નાની ઉંમર છે. મને તમે નાનો ન ગણો. તપસ્વીને નાનો ન ગણાય, મંત્ર હોય એને નાનો ન ગણાય, દુશ્મન હોય ક્યારે પાછળથી ઘા કરી લે, ગમે એવો નાનો હોય તો નાનો ન ગણાય. નાનું એવું ભોડિયું સર્પનું માણસને કરડી જાય તો જીવ લઈ લે, એને નાનું ન ગણાય. અને ભગવાન સૂર્ય સવારમાં ઉગે, આખા અવની ઉપર અજવાળું પાથરે હોય તો નાનું એવું આમ લેમ્પ લાગે આપણને, અને સવારમાં ઉગે ત્યારે તો લાલ ટમેટા જેવું, પણ એ આભની અંદર આખા વિશ્વમાં અજવાળું પાથરી દે છે. એને કોઈ દી નાના ન મળે. હું તપ કરવા જાઉં છું, આશીર્વાદ આપના જોઈએ. ભારે હૃદય માં વિદાય આપે છે. કવિ બોટાદ કર, આપણું બોટાદ, પાળિયાદ બોટાદ, કોલેજમાં હતા પ્રોફેસર અને કવિ. એમણે બહુ સરસ લખ્યું, માં કેવી છે કે સહુનાએ. હા હા, આ બધી વસ્તુઓ છે ને, એની હયાતીમાં જે અહેસાસ થાય છે, પણ એની ઉપસ્થિતિ ન હોય ત્યારે એના જે ગુણ આપણને યાદ આવે છે, એનું જે સ્મરણ થાય છે. માય માં છે. જગતમાં હું ઘણીવાર એમ કહું કે 2-4 છોકરાઓ હોય મા બાપને, અને જેની ભેગા મા બાપ રહેતા હોય એ છોકરો ભાગ્યશાળી ગણાય. માં હોય ને પછી પિતા એની હારે રહેતા હોય તો એ છોકરો ભાગ્યશાળી ગણાય. અને પિતાની હાજરી હોય અને માનું ગામતરું થાય, માનું ગામતરું થાય, અને બાપની એવી રીતે સાચવે દીકરો કે એની માની યાદ તમને ન આવવા દે, એનું નામ પુત્ર. મને 48 વર્ષે, હું મારો એક નિજ અનુભવ 1 મિનિટ માટે કહું. મારા માતાજીનું શરીર શાંત થયું 48 વર્ષે. અમે નાના, હું કાશીથી ભણીને આવેલો, અને વડોદરા મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ કોલેજ એટલે MS કોલેજમાં, MS યુનિવર્સિટીમાં મને સંસ્કૃતના લેક્ચરર તરીકે પોસ્ટ મળેલી. 23 વર્ષની ઉંમરે. એ રેકોર્ડ અકબંધ છે આજે. 1.5 મહિનો થયો તો હંગામી તરીકે 18,000 રૂપિયા પગાર આપતા હતા કે 90 દિવસ થાય ને એટલે કાયમી કરીએ. ત્યારે ગવર્મેન્ટનો શિક્ષણ વિભાગમાં આવો એક રૂલ્સ હતો, નિયમ હતો. દોઢેક મહિનો થયો હશે ને મધરને પેરાલિસિસ આવે છે, અમદાવાદ દાખલ કરે છે. તારનો જમાનો હાલે, હવે તો તાર ને ટપાલ એ વિદાયની તૈયારી છે. તાર તો ગયો,
તાર ખાતું આખું બંધ થઈ ગયું. અને કેન્દ્ર સરકારમાં સારામાં સારો જે ડિપાર્ટમેન્ટ હતો એ હતું ટપાલ ખાતું. કે ત્રીજે દિવસે ગમે એવું ગામડું હોય, પિનકોડ નંબર ન લખ્યા હોય તો ટપાલ પૂગી જાય અને આઉટ ઓફ ગુજરાતમાં 8 દિવસમાં તમને ટપાલ મળી જાય. આજે મોટામાં મોટો એક પ્રોબ્લેમ આવ્યો. માણસો રાહ જોઈને ઉભા હોય, લખવાનો જમાનો. આજે માણસ લખવાનું ભૂલી જાય છે, આજે માણસ વાંચવાનું ભૂલી ગયો છે. સારા પુસ્તકો વગરનું ઘર સ્મશાન ગણાય છે. યાદ રાખજો, તમારા ઘરમાં સારા પુસ્તકો હશે ને તો તમારો દીકરો કોલેજ કરતો હશે, છોકરી ભણતી હશે તો ક્યારેક એને થશે કે હા એને એના અભ્યાસમાં કંટાળો આવશે ને ત્યારે એને એમ થશે કે મારા પપ્પા આખો દી શું વાંચે છે, હાલને જરાક લઈને જોવા દે ને. એ સારું પુસ્તક એના હાથમાં આવશે ને તો કદાચ એ તરી જશે. આપણે ત્યાં એક અભિયાન ચાલ્યું હતું, એમાં અમે બધા જોડાણા હતા. ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ આપણા જે અત્યારે પીએમ છે એ સીએમ હતા ગુજરાતના. અને અમુક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં એ બધા કામ સોંપ્યા હતા. રાજકોટ જિલ્લાના કામ, શિક્ષણના અમુક વેલ એજ્યુકેટેડ જે અમારા ક્ષેત્રમાં જે વક્તાઓ છે ને એને આ બધા કામ સોંપ્યા હતા. વાંચે ગુજરાત, શરદભાઈ. અને એ અભિયાન મેં બહુ ચલાવ્યું હતું, ખાસ કરીને તો મારા જસદણ તાલુકામાં. કારણ કે અમારો ઠાંગો રહ્યો ને 60% બીજો વિસ્તાર, 40% અમારો ઉજળો વિસ્તાર આટકોટની આ બાજુમાં. ગામડે ગામડે લાઇબ્રેરી, પુસ્તકો. પછી તો એવું અમે આમ બહાર પાડ્યું કે જેની પાસે લાઇબ્રેરીમાં અમુક પુસ્તકો હોય અને તમે વાંચી લીધા હોય તો એ પુસ્તકો તમે મોકલો. લાખો પુસ્તકો થયા કાંતિભાઈ. અને પછી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી ગ્રામ પંચાયતના તલાટી મંત્રીઓને લખ્યું કે તમે તમારા પટાવાળાને મોકલો, સ્વખર્ચે અહીંથી આ પુસ્તકોને લઈ જાય. અને એનું કેટલી, મારી લાઇબ્રેરીમાંથી કેટલા પુસ્તકો તો મેં આપ્યા. વિશાળ લાઇબ્રેરી મારી પોતાની. ખર્ચો જ છે પુસ્તકો ખરીદવા અને વાંચવા, અને વાંચીને તમને કહેવાનું. અધ્યયન કરવું જોઈએ. વિદવદ મહાપુરુષોએ પોતાની જાતને રોજ આમ વિદ્યાર્થી માનવો જોઈએ કે હજી મારે કાંઈક શીખવું છે, હજી મારે કાંઈક શીખવું છે, હજી મારે કાંઈક શીખવું છે. એ પદ્ધતિ વાંચવાની ને લખવાની બેય અમારી શરૂ છે. હજી 1 કલાક રોજ લખવું, અહીંયા આવ્યો તોય હાલે જ નહીં, ગમે જ નહીં લખ્યા વગર ઊંઘ જ ના આવે. નિત્ય પાઠ તો હોય જ, રામાયણ ભાગવત ને ગીતા તો રોજ વંચાતા હોય. રોજ વક્તા નવો હોવો જોઈએ. તમારી સામે આવે, સારી કોઈ એક વાત લાવે, સારો શ્લોક લાગે, સારો કોઈ રાગ લાવે, કોઈ સારું બંધારણ લાવે તમારી સામે. રોજ નવો હોવો જોઈએ. જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ અહીંયા આવવાની કે મારા શ્રોતાઓની પાસે જઈ અને આ મારો ઉભરો છે એની પાસે હું ખાલી કરું. પ્રમાદી નહીં કે જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે પોતીને ધૂળ ફેરે. જે પોતે નથી સમજ્યા એ બીજાને હું સમજાવી ભગવાના હતા. તો કવિ બોટાદકર એટલા સાક્ષર હતા અને માતા પિતાના ઉપાસક હતા. જેણે માં ગુમાવી હોય એને ખબર પડે માનો પ્રેમ કેવો કહેવાય. મારે તાર આવ્યો, આપણે વાત ચાલતી હતી. મેં દ્રશ્ય જોયું તો સ્વર પેટી ઉપર અસર થયેલી, માં બોલતી નહોતી. અમે પરિવારમાં 3 ભાઈઓ 3 બહેનો, મારી સામે જોયું કે હવે તો તમારા લગ્ન થાય તો તમારો પરિવાર તો બીજી જ જાય ને. તો ઘરની પરિસ્થિતિ કઈ એમ. ઘરે શાળાનો ધંધો, મશીનનો ધંધો, બીજાની ખેતી લઈને ભાગમાં વાવીએ, ઘરે ગૌશાળા, ઘરે અશ્વશાળા, 2 તો ઘોડા ઝુંડાળામાં. આ બધું કમઠાણ. અને રાજીનામું આપ્યું ડૉક્ટર ત્રિવેદી સાહેબ પાલડી અમદાવાદમાં, અને એ MS-માં મોકલ્યું. ત્યાંથી લોકો ઝુંડાળાયા કે નોકરી મળે છે બ્રાહ્મણને, આ તમારા છોકરાએ આ રાજીનામું આપ્યું, માંડમાં નોકરી મળી. અને એ MS-માં ફેંકી દે ક્યાંક ગોધરા સાઈડમાં, પ્રાઇમરીમાં પડ્યો રહેશે ક્યાંક.
આ MS યુનિવર્સિટી જ ભવિષ્ય ઉજળું છે આનું. મારા પિતાજી કે તમે એને પૂછો. મને પૂછ્યું કેમ રાજીનામું આપી દીધું? મેં કીધું મને મારા મા બાપથી વિશેષ વાલું કોઈ હોય નહીં, પણ એ કે ભવિષ્ય તમારું. પણ મેં કીધું એના આશીર્વાદ હોય તો ભવિષ્ય હું બધું કરી શકીએ. એવી વાતને વર્ષો વ્યા ગયા. ત્યારે 5-25 છોકરીઓ કે છોકરાને ભણાવતા હોય, આજ 25,000 માણસો સામે બેઠું હોય છે. તમારો સંકલ્પ જ જો સારો હોય તો એને પરિણામ 100% પ્રાપ્ત થાય છે. એ સમાજને એક નવી રાહ આપવી, કે નવો સંદેશ આપવો, એનાથી વિશેષ બીજું કયું હોય? અને એટલા જ માટે જે વ્યાસપીઠે ક્રાંતિ કરી સમાજ સુધારણામાં, એટલે કથા એ કેળવણીનું કામ કરે છે. જે કામ કાયદો ન કરે એ કામ કથા કરે છે. જિદ્દી માણસો હોય અને પોતાના હકનું ન હોય એવો હક પચાવી પાડવા માટે તૈયાર થયા હોય, એ માણસોને 5 માણસો દ્વારા સમાધાન તમે કરાવી લ્યો. અથવા તો એવો માણસ કથામાં આવે, સત્સંગમાં આવે, અને સત્સંગ એને ગળે ઉતરીને પછી 2 માણસોને લઈને તમે એની પાસે જાઓ તો રિઝલ્ટો આવ્યા છે. સમજી જાય કે તમારી વાત સાચી છે. કેસનો નિવાડો કદી આવે અને છેલ્લે તો એમ જ કહેવાનું ને તમારે સમાધાન કરી લ્યું ભેગા થઈને. જે કાયદો ન કરી શકે એ કામ કથા કરે છે. કેળવણીનું ઉચ્ચ સ્તરનું માધ્યમ કોઈ હોય તો કથા છે, અને બહુ આવશ્યક છે. આપણે ત્યાં બોટાદકર લખે છે, માં કેવી છે, સહુનાએ પ્રેમ તણી પૂતળી રેલો, પણ જગથી જુદેરી એની જાત રે, જનની જોડ સખી નહીં જડે રેલો. શબ્દો છે સૌના એ પ્રેમ તણી પૂતળી. માએ પૂતળી છે. હું વિશેષ વાત તમને એ કરવા માંગતો તો મારા પોતાના નિજ અનુભવમાં, કારણ કે અનુભવ વગર શાસ્ત્ર આપણને સાથ નથી આપતું. 48 વર્ષે અમે મારી માને ગુમાવી, એમનું અવસાન થઈ ગયું, ને એટલો સરસ દાંપત્ય જીવન હતું મા બાપનું કે સવારમાં 1 કપ આવે તો એમાંથી અડધી ચા પીવી, બેયને ઉગે. હવે વહેલા જાગી જાય પિતાજી, 3-3 વાગે 4-4 વાગે ઊંઘ ન આવે, ફળિયામાં ટેલા કરે, ઝૂલે બેસે. અમે જાગી જાય, વળી પિતાજીની પાસે બેસી બીજી વાતો કરી, બીજે માર્ગે લાવું. અને છેલ્લે એક વખત એ કેવું પડ્યું કે હું બધું લાવી દઈશ તમને, પિતાશ્રી માં નહીં લઈ આવી દઉં. એના માટે તમારે પોતાને વિચારવું પડશે. અને એ તો ખૂબ સમજેલ કે જેના લોહીથી આ મારો પિંડ બંધાણો આજે બેઠા છે, સશક્ત છે. હજી રાતના 12-2 વાગે પૈડું સિંચવાનું હોય, છોકરાઓ ન ઉઠાડે અમારા 2 ભાઈને, પોતે એમને આ બધા કામ કરેલા ને. ગામનું પૂછવા ઠેકાણું આજે તો સમજી ગયા કે મારા સંતાનો મોટા થઈ ગયા છે, મારી ચિંતા મારા છોકરાઓ કરે છે. અને પછી એક મિત્ર ભાવ અમારો. પણ હજી જુંડાળા બેસીને મારે કોઈ કથા હોય ને હું લિસ્ટ મોકલું કે આખા વર્ષની આટલી કથા છે, એટલે એક ગામની માહિતી ફોનમાં કહી દઈએ કે અહીંયા આમ કરવાનું, અહીંયા આ પરગણું, અહીંયા આ સ્ટેટના રાજા અહીંયા હતા, આ ગામનો ઇતિહાસ આ છે. એ થોડાક મુદ્દા જ હવે તો મને કહેવાના જ ખાલી એટલા બાકી રહીએ ને, બાકી તો અમે આખો આર્ટિકલ તૈયાર કરીએ ને. તો શું કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, અમારું આ ક્ષેત્ર છે તો એ તમારું ક્ષેત્ર હોય તો એ રીતે અને મા બાપના જેને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાનને એની પાસે આવવું પડે છે. પંઢરપુર વિઠોબાનો દાખલો તમે લ્યો. નામદેવ મહારાજ 2 દિવસ મંદિરમાં દર્શન કરવા ન ગયા તો ભગવાનને વિયોગ લાગ્યો. વિઠોબાજીનું તુંગભદ્રા નદીને કિનારે મંદિર છે મહારાષ્ટ્રમાં, હમણાં અમે એ કથા કરીને આવ્યા.
ભગવાન રાતે મંદિરમાં નથી, તાળું મારી દીધું, પૂજારીએ શયન કરાવી દીધું, ઠાકોરજીની મૂર્તિ નીકળી અને નામદેવજીના ઘરે આવીને ટકોરા મારે છે. નામદેવજીની માતા બીમાર છે એટલે પગ દાબે છે, ટકોરા મારે છે. નામદેવ એની માને ખબર પડી કે આ અવાજ જુદો છે, ખોલતું કોઈ નથી. અરે બેટા અવાજ આવે છે, આપણું કોઈક બારણું ખખડાવે છે. નામદેવ સુઈ ગયો? માં એ કોઈ નથી. તો આપણા વિઠોબા છે. લે આમ સહજતાથી બોલી જાય છે. અરે બેટા ભગવાન આવ્યા છે, વિચાર કરે. જન્મો સુધી મહાત્માઓ યત્ન પ્રયત્ન કરે, જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાહી, અંત રામ કહી આવત નાઈ. ઈ તારા ડેલીએ ટકોરા મારે ને તું એમ કહી દે કે ઊભા રહે, જા જા. કે ના માં, હજી એક પગ દાબવાનો બાકી છે. આ તારા પગ દાબ્યાની એની ફળ શ્રુતિ રૂપે મંદિરમાંથી મને મળવા આવ્યો છે. તારી સેવા મૂકીને જવાય? ભગવાને કીધું કે હું અહીં ઊભો છું, મને ફાવતું નથી, કમર ઉપર મારા બે હાથ છે, મને કાંઈક આધાર આપ. વંડીનું કામ ઘરમાં હાલતું તું, એક બે ઈટું બહારથી ફેંકી નામદેવે, તોય જાતો નથી ખોલવા. ભગવાન ઈટ ઉપર ઉભા રહ્યા, સેવા પૂજા થઈ ગઈ, બારણું ખોલ્યું અને માતાને મળે છે ભગવાન નામદેવ કે તમારા પ્રતાપે જ હું અહીંયા આવ્યો છું. એ નામદેવ નાના હતા ને ત્યારે ઠાકોરજીનું ઉપાસક ઘર હતું, એટલે ભગવાનની મૂર્તિ વિઠોબાજીની, એટલે રોજ તો પછી વૈષ્ણવી પૂજા ઘરમાં હાલે, ઠાકોરજીને દરેક પ્રકારના લાડ લડાવે, એની સામગ્રી આતે. એટલે મા બાપ કહી ગયા કે તારે બીજું કાંઈ કરવાનું નથી, અમે સાંજે આવી જવાના છીએ અને આ દૂધ તારે ધરી દેવાનું છે ખાલી ઠાકોરજીને. કે ભલે. નામદેવજીએ દૂધ ધરાવ્યું, આડો પડદો રાખી દીધો કે દૂધ પી લે, આજ મારા મા બાપ નથી, આજ મારે હવાલે છો તું. નાની ઉંમર 7 વર્ષની હતી ત્યારે. હવે પડદો લઈ લીધો. અડધી કલાક પછી ત્યાં તો કોણ પીવે, એટલે દૂધનો કટોરો ભરેલો હતો, પીધું નહીં. એટલે નામદેવજીએ ચાખ્યું દૂધ. ઓહો, ક્યાંથી પીતું, મેં ખાંડ જ નથી નાખી. ઈની દૂધની અંદર ખાંડની ચપટી ભરી નાખી, હલાવીને કીધું કે હવે પી જા આ તુલસી દલ. પડદો રાખી દીધો અને થોડીક વાર પછી ખોલે છે તો દૂધનો કટોરો એમને હતો. કેમ નથી ફાવતું? નહીં ફાવે તને, કારણ કે મેં એઠું કર્યું. એટલે અમે તો તારું જ એઠું ખાવા ટેવાયેલા ને, તારે તો અમારું એઠું પીવાય નહીં. વાતો સંવાદ કરે છે ભગવાનના મંદિરમાં. 7 વર્ષની ઉંમરો. બીજું દૂધ લાવે છે ગાયનું, સાકર નાખી હલાવી, તુલસી દલ પધરાવી, ટેરો આડો કર્યો પડદો. લે હવે પી લે મારા વાલા, જો મારા મા બાપ નથી, તું ભૂખ્યો રહેશ, તું તો 56 ભોગ ખાનારો, પણ મારા મા બાપ હોત તો એ સામગ્રી બનાવીને તને ધરાવે, પણ આજ તો તું મારે હવાલે છો. એટલે મને તો કાંઈ આવડે ને, હું બાળક છું, જો આજે મારે જમવાનું નથી, દૂધ પી લે. તું દૂધ પીશ ને તો જ હું પીશો. એટલે વળી પડદો આડો રાખ્યો. છેલ્લે નામદેવને એમ લાગ્યું કે આ નહીં પીવે, મારાથી રીસાણું. ઓલો સુખડ ઘસવાનો ઓરસ્યો લઈને પોતાના માથામાં મારે છે. લોહી નીકળ્યું ને, ઠાકોરજી હાથ પકડ્યો કે હવે ઊભો રહે. તો કે હું આમાં નિયમ છે એવો કે લોહી નીકળે ત્યારે જ તારે દૂધ પીવું? કે ના ના બેટા એવું નથી, પણ હવે તું માથું ફોડી નાખીશ, આવું તું બધું કરી નાખ ને તોય હું પ્રગટ ન થાઉં, પણ તારા ભાવથી હું પ્રગટ થયો છું, લાવ લાવ. અને એમ કરીને ઠાકોરજી દૂધ પીવા માંડ્યા. એટલે અડધે પૂગ્યા ને ત્યાં નામદેવ કીધું કે શરમ જેવી જાત નથી, હું બાળક છું, અડધું તો રાખવું જોઈએ ને, હું મારા મા બાપ નથી, આખો દી ભૂખ્યો રહેવાનો છું, અડધો લાવ્યો મારા માટે. એ ઠાકોરજી એના હાથથી અડધો પાય છે. એ નામ સ્મરણનો મહિમા છે. આइए 2 मिनट के लिए हरि नाम करें.